सत श्री अकाल। TV24 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला केस का आया फैसला। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होए बरी। अदालत ने उन्हां नाल होर 31 मुलजमां नूं भी कीता बरी। 1144 करोड़ रुपए घोटाले का सी यह केस। केंद्र नहीं दे रहा राज्यां नूं उन्हां दा बनदा GST रिफंड। प्रताप सिंह बाजवा ने राज सभा विच चुक्या मुद्दा। कहा पंजाब नूं पिछले 4 महीनों तो नहीं मिलिया रिफंड, इसे करके पंजाब विच हालात चल रहे ने खराब। कांग्रेसी आगू मदन लाल जलालपुर नूं मिली राहत। पंजाब महिला कमीशन ने दी क्लीन चिट। महिला कमीशन का दावा वीडियो नाल की गई है छेड़छाड़। जलालपुर बेकसूर। भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने लगाई हैट्रिक। श्रोमणी कमेटी के मुड़ बने प्रधान। रजिंदर सिंह मेहता सीनियर मीत प्रधान। गुरबख्श सिंह नवां शहर जूनियर मीत प्रधान ते हरजिंदर सिंह धामी नूं बनाया गया जनरल सकत्तर। ते साबका सरपंच दलबीर सिंह ढिलवा की अंतिम अरदास मौके इकट्ठे हुए अकालियां ने मुड़ कांग्रेसी आगुआं दे गैंगस्टरां नाल संबंधां दे लाए दोष। कैप्टन नूं भी ललकारिया। कहा जे बादल परिवार के गैंगस्टरां नाल संबंध निकलन तां दर्ज करो परचे। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला केस विचों मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बरी हो गए ने। अदालत ने उन्हां समेत होर 31 मुलजमां नूं भी बरी कर दिता है। अज लुधियाना जिला ते सैशन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मौके कैप्टन भी अदालत विच हाजिर सन। उन्होंने कहा कि यह झूठा केस सी जिसका अज नबेड़ा हो गया। दरअसल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो वालों 2 साल पहला इस केस विच क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई सी। इस उपर अज जिला ते सैशन जज गुरबीर सिंह ने फैसला सुनाया। अज अदालत विच कैप्टन सने सारे मुलजिम पेश होए। मुलजमां विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो इलावा उन्हां दे पुत्र रणिंदर सिंह जवाई रमिंदर सिंह भी शामिल सन। इस मामले विच FIR मार्च 2007 विच दर्ज की गई सी। विजिलेंस जांच अनुसार कैप्टन ते बाकी मुलजमां ने प्राइवेट बिल्डर टुडे होम्स नूं फायदा पहुंचाने लई सरकारी खजाने नूं 1144 करोड़ रुपए का चूना लगाया सी। यह घोटाला कैप्टन अमरिंदर सिंह दी 2002 तो 2007 तक रही सरकार दौरान होया सी। लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लैक्स से रिहायशी अपार्टमेंट ते हैलीपैड लई 25 एकड़ का प्रोजेक्ट पास कीता सी। लुधियाना विच पखोवाल रोड ते यह प्रोजेक्ट तैयार होना सी। मामले विच कुल मुलजिम 36 सन, जिन्हां विचों 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सारे साडे जेड़े 4 तां बेचारे रहे नहीं इस दुनिया च, जेड़े दुनिया दे विच रहे ने ओ सारे बरी हो गए। The judgment has been, we have faced this case now for 13 years. The matter has today been decided finally in our favor and the charges levied against us were rejected. By own case, unfortunately, it takes such a long time in अपने judicial system. But पहले दिन तो सानू पता सी, we had confidence in the judiciary. We knew that this case was a false case and the judiciary would find us innocent, which it has. नहीं जलीना, मैं सारा केस तो डिस्कस आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन इतना था मुझे कि जब शुरू हुआ कि यहाँ हमें पूरा भरोसा था लॉ में एंड जुडिशियल सिस्टम में, और माय बिलीफ हैज बीन अपहिल्ड। राजपुरा तो कांग्रेसी विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने विधायक निर्मल सिंह दे हक विच खड़न दी गल कीती है। उन्हां कांग्रेसी विधायक निर्मल सिंह नूं एक शरीफ आदमी दस्सिया है। दस दईए कि विधायक निर्मल सिंह ने हाल ही विच कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ पड़ास कढदिआं अफसरशाही नूं राधा रोड़ा दस्सिया सी। हरदयाल सिंह कंबोज ने अफसरशाही खिलाफ निर्मल सिंह दा साथ देण दी गल कीती। हालांकि उन्हां कैप्टन दा भी पक्ष पूरिया। कंबोज ने कहा कि वह लगातार अफसरशाही खिलाफ आवाज चुकणगे ते नाल ही उन्हां दस्सिया कि निर्मल सिंह दीआं मंगां पूरीਆਂ हो चुकीਆਂ ने। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਪਾਤੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਹੋਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ तक ਇਹ पैसे नहीं देते। सर, आप हैरान होंगे कि GST जब स्टेट्स की इकट्ठी हुई तो फैसला हुआ था कि सभी स्टेट्स को 1 महीने के बाद कॉम्पनसेशन जो GST का मिल जाया करे। पंजाब को अगस्त सितंबर फिर आया कि 2 महीने के बाद देंगे। अगस्त सितंबर का नहीं मिला, अक्टूबर का नहीं मिला, नवंबर का महीना आ गया। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को मैं कोट करना चाहूंगा सर, ही सेज व्हेन GST was being negotiated 23% of Punjab's revenue came from food grains. We knew that if we go for GST, Punjab would be structurally damaged. We were not naive, but we decided that it was in the highest interest of the nation that GST must be brought in. It was a leap of faith, a sacrifice that Punjab made. We were also short of adequate compensation for 5 years, after which states should be made to stand on their own feet. GST compensation, which used to be given every month initially, has subsequently been made once in 2 months. We were expecting the compensation for August and September, sometime in October. October went past. Now even in November is about to finish. There is no explanation from the central government. This is not the way a modern country runs. The GST compensation due is 2,100. We have some areas pending of 2,000 crores. For a small state like Punjab, sir, the outstanding amount is 4,100 crores, which is grossly unfair. तो मेरी गुजारिश अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से है, कृपा कीजिए, बॉर्डर स्टेट है, हमारे पर बख्शिश कीजिए, हमारे जो बकाया रहते जल्दी दीजिए, नहीं तो सभी की सर पेंशन्स और लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये मैंने गुजारिश करनी है आपके जरिए। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੱਡੇ ਪਏ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ।
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਬਟਾਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡਵਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਹਿਰਾ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੰਦਰਮੋਹ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ, ਮਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੋੜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਸੁੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿੰਪੇ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1467 ਹੋ गई। यहाँ डेरा बाबा नानक सर, वहां पे जो आईसीपी बनी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी है, यहां से यात्रु जो पाकिस्तान की तरफ गुरुद्वारा की तरफ जाते हैं, वहां पे सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां पे जितने मैंने अपनी आंखों से देखा है, बहुत रूडली दुर्व्यवहार करते वहां जो अफसर, और वहां हमारे लोग एक निश्चय के साथ, एक श्रद्धा के साथ उस पार जाने की कोशिश होते, तो उसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे वो सिगरेट पी रहे होते, विच इज नॉट डन। और ये ऑफिसर एक तो दुर्व्यवहार करते, बुरा बोलते, रूडली बोलते, और सर दूसरा मेरा ख्याल 100 ग्राम से कम होगा प्रसाद जो हम गुरुद्वारा साहब से लेके आते, और उसको कुत्तों को सुंघाते हैं वो प्रसाद की, इसमें कुछ और तो नहीं। सर सिख जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी देश की आजादी में, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी 1965, 71 और 62 की लड़ाई में, सबसे ज्यादा सरहदों पे उन्होंने अब सरहदों की राखी की। आज उनके जज्बातों को, उनकी श्रद्धा को ठेस मारी जा रही है। ये हमें कदाचित भी ये बर्दाश्त नहीं है। कृपा करके इनको समझाया जाए, कुत्तों को प्रसाद न सुगाया जाए, और ना ही उन जो यात्रु जा रहे हैं उनसे रूडली बात की जाए। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਢਿਲਮਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਲੇ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇ ਪਰਚਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਰਲਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਲਾਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Guru Palace presents Shagun Banquet. Exclusive features:
wedding party hall with decent seating capacity, spacious parking, lavishly designed interiors with traditional touch, mini hall for corporate and small functions, best in-house catering. Shagoon for all occasions. Call 732-398-9022. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਯੰਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਝੋਨੇ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਰ ਆ ਉਹ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਸੰਕਟ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਲੜਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਬਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਨਮ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੌਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਂਟ ਮੈਰਿਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। सेंट मैरी स्कूल में जो बात का मामला है, इसमें हमारे सिख परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप पगड़ी बांध के नहीं आ सकते। पगड़ी बांधने ना है तो यहाँ स्कूल में आप नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर पगड़ी बांधना मना है और अगर आप आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। और हम लोग, मैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का प्रधान हूँ, जिसका कि मुझे समाज के प्रति गहन जिम्मेदारी है। और हमारे एक बच्चे के संबंध में मिलने गए थे, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमको मिलने से कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो उनके जो गार्जियन हैं उनसे बात करेंगे। उन गार्जियन से जब बात करी हो तो उनको साफ कह दिया कि यहाँ पर बच्चा आएगा तो स्कूल में पगड़ी बांध के नहीं आएगा। इससे हमको मजबूरी में आकर के आईजीएम साहब से हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और जिससे कि इसकी प्रतिलिपि हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को दे रहे हैं, एक प्रतिलिपि भेज रहे हैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को, एक कॉपी भेज रहे हैं दिल्ली सिक्स प्रबंध कमेटी नई दिल्ली को, एक कॉपी भेज रहे हैं शिरोमणि प्रबंध कमेटी अमृतसर को, और जिलाधिकारी महोदय बिजनौर अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली को भेज रहे हैं। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲੌਦੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕਲੌਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 14 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਾਲਖ ਪੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 50-55 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਫਾਇਰ ਦਾਗੇ। ਉਧਰ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੱਲ ਪਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਟੋਨੀ, ਰਾਹੁਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਲਾਬ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕ। 30-35 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ। ਫਾਇਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ 30-35 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਬਰੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਰੀ। 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ। ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ GST ਰਿਫੰਡ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਿਫੰਡ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ। ਕਾਂਗਸੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ।
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੇਕਸੂਰ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ